ہے گود میں لے کے انہیں دائی حلیمہ بولی کہ اب میں دھماکہ خیز خطیب کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر شہنشاہ فکر و تکبر آپ ہوئے سنیت فلک خطابت کے ننگر تابا جامع معقولات و منقولات ادیب باکمال خطیب بے مثال حضرت اللہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب حضرت کو اس شعر کے ساتھ کرسی خطابت پر جلوہ افروز کرنے کے لئے دعوت دوں گا کہ یہ خدام شریعت ہے جو مثل پیغمبر ہے یہ خدام ماشاءاللہ یہ شکیل بھائی کے بھائی ہیں چھوٹے ان کے طرف سے آیا مفتی صاحب کہ اب میں یہ خدام شریعت ہے جو مثل پیغمبر ہے یہ خدام شریعت ہے جو مثل پیغمبر ہے وہ دریا کیسا ہوگا جس کے قطرے سمندر ہے اللہ اکبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بڑا پیارا جلسہ سیرت کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں دعا تک آپ کا جلسہ آسانی سے پہنچ گیا ہے دعا تک ساتھ دیں گے دعا پر جلسے کو مکمل کرائیں گے اللہ اس کی برکت سے دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ہاتھ اٹھائیے مکمل تیار ہے سننے کے لیے مکمل تیار ہے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بڑھاپے میں عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں 3 سوالوں سے میں پیغام شروع کر رہا ہوں آسمان سے اللہ کا پیغام ہمارے نبی کے اوپر کتنی بار آیا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے
اسلام 235% پھیلا، اسلام 235% پھیلا۔ کس کی وجہ سے پھیلا؟ کس وجہ سے پھیلا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ 235% اسلام پھیلا، کیسے پھیلا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں جنگ ہوئی، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ قتل کیے گئے اور کتنے لوگ قیدی ہوئے؟ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ معاف نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لڑائی کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ معاف نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ ذرا دھیان رکھا کیجئے بھائی، بائی پاس جائیے گا تو کیسے کام چلے گا؟ یہ ابھی تو کھاتا ہی کھلا ہے۔ 3 سوالوں سے ہمارا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں، جم کر کے بیٹھ گئے ہیں، مجمع ٹوٹا نہیں ہے، ابھی تک جلسہ جٹا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو قبول فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، آمین بولیے۔ 3 سوالوں سے ہمارا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال تھا، آسمان سے ہمارے نبی پر اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ حضرت آدم کے اوپر 12 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کے اوپر 13 مرتبہ، حضرت ابراہیم کے اوپر 40 مرتبہ، حضرت موسیٰ کے اوپر 500 مرتبہ اور ہمارے نبی کے اوپر 24,000 مرتبہ۔ دوسرا سوال تھا، 235% اسلام پھیلا، 1984 کی رپورٹ ہے، اور ٹیپو سلطان حیات سے تھے تو 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ٹیپو سلطان شہید ہوئے، 45% رقبہ پر مسلمانوں کی حکومت، 45 لاکھ مربع میل پر سمٹ کر کے آگئے۔ اسلام پھیلا، کس کی وجہ سے پھیلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیلا، اور ہمارے نبی کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہا کہ مسجد کی وجہ سے پھیلا۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا کہ امت پر نماز فرض ہے، لیکن ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا۔ پوری بستی کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، اسی اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیل گیا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، تیسرا سوال اور آخری سوال تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں جنگ ہوئی، کتنی جنگ ہوئی ہے؟ 27 جنگ۔ ہمارے نبی نے کتنی جنگ لڑی ہے؟ 27 جنگ۔ کتنے لوگ مارے گئے دونوں طرف سے؟ 1018۔ کتنے لوگ زخمی ہوئے؟ 127۔ کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ 6500، اور پھر سب کے سب رہا ہو گئے۔ ہمارے نبی نے بدلہ نہیں لیا، معاف کیا۔ لیکن دنیا نے بدلہ لیا تو دوسری جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 83 لاکھ۔ دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ معاف کرنے پر اسلام پھیلا، بدلہ لینے پر دنیا تباہ ہو گئی، معاف کرنے پر دنیا آباد ہوئی۔ اسلام نے معاف کیا، اسلام پھیل گیا۔ آپ بھی معاف کریں گے، آپ کی اولاد پھیلے گی، دنیا کو پیچھے کرے گی، دنیا آپ کی اولاد کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ معاف کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عدالت میں مقدمہ جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، فاتحہ نامہ کا آئے سر جھکائے چشم نم، امن کا اعلان کیا نا دم ہوئے اہل وطن، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن۔ الحمدللہ آپ نے دل خوش کر دیا، مسجد کا جلسہ تھا، دل کھول کر کے آپ نے تعاون کیا۔ اللہ آپ کی مسجد کو سجدے سے چندے سے آباد فرمائے۔ مسجد کو آباد کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ جنازے سے آباد کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ قضا نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جمعہ پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے، بلچہ جلسہ بالکل ٹوٹ گیا ہے،
اور بے خبر ہو گیا ہے، تیار نہیں ہے، جلدی جلدی سے سن لیجئے، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، تھوڑا سا جم جائیے، ایک جھٹکے میں آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ مسجد کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مردوں سے 4 غلطی ہوتی ہے، مسجد کے حوالے سے سنا رہا ہوں، عورتوں سے 4 غلطی ہوتی ہے، مسجد کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ عورت کی پہلی غلطی یہ ہے، نماز تو پڑھتی ہے مگر ٹال کر کے پڑھتی ہے۔ عصر کی نماز مغرب میں پڑھے گی، مغرب کی نماز عشاء میں پڑھے گی، یہ کام پہلے کر لیں نماز چھوٹ گئی، وہ کام پہلے کر لیں نماز چھوٹ گئی۔ نماز تو پڑھتی ہے مگر ٹال کر کے پڑھتی ہے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی ہے، پاک ہو گئی ہے پھر بھی نماز جلدی سے شروع نہیں کرتی ہے، یہ دوسری غلطی ہے۔ تیسری غلطی ہے، عورت کو بال بچہ ہوا ہے، 30 دن میں پاک ہو گئی ہے پھر بھی 40 دن کا انتظار کر رہی ہے، یہ تیسری غلطی ہے۔ چوتھی غلطی ہے، جو نماز کو ٹال دیا قضا ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس کو ادا نہیں کرتی ہے، جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں کرتی ہے، یہ چوتھی غلطی ہے۔ مردوں کی 4 غلطی بتا رہا ہوں، لائن بلائن سنا رہا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی غلطی کو سدھاریں گے، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، ٹھوکر کھا لی بار بار ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، رمضان آئے گا تب پڑھیں گے، جمعہ آئے گا تب پڑھیں گے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنے والا کتنا بڑا گنہگار ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک عورت نے زنا کیا، اس کے پیٹ میں بچہ رہ گیا، وہ بچہ جب پیدا ہوا اس عورت نے جان سے مار ڈالا، یہ کتنی بڑی سنگ دل ماں ہے، کس قدر گنہگار ہے۔ لیکن اس سے بڑا گنہگار کون ہے وہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان اللہ کا بندہ ہو کر کے نماز نہ پڑھے، اس عورت سے بھی بڑھ کر کے گنہگار ہے۔ دوسری غلطی دیکھیے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قضا کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن قضا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قضا تو پڑھ ہی رہے ہیں، نماز وقت پر نہیں، قضا تو کر ہی رہے ہیں۔ قضا کا نقصان آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک مثال۔ آدمی کو یقین ہے کہ میں حج میں جاؤں گا میری ایک نماز چھوٹ جائے گی، میں حج میں جاؤں گا میری ایک نماز چھوٹ جائے گی، تو لکھا ہے حج میں جانا ہی حرام ہے، ایک نماز کا نقصان 70 حج کے برابر ہے۔ وہ تو ایک حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، 70 حج کا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے اگر یقین ہو جائے کہ ہماری نماز چھوٹے گی تو حج میں جانا ہی حرام ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جلدی میں پڑھتے ہیں، جلدی سے بھول میں مت پڑھیے گا۔ جلدی سے اگر آپ نماز پڑھیں گے کتنا بڑا نقصان ہوگا، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے سجدہ کیا، اس حال میں اگر آپ نے نماز پڑھی، آپ کی موت ہو گئی، محمد کے دین پر موت نہیں آئے گی، قبر سے اٹھیں گے محمد کی امت میں نہیں اٹھیں گے، اور آپ 60 سال اگر اسی طرح نماز پڑھتے رہے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ڈھنگ سے رکوع کیجیے، ڈھنگ سے سجدہ کیجیے، بڑی مشکل سے تو آپ نے نماز پڑھی۔ چوتھی غلطی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، شیطان کی بددعا، فرشتے کی بددعا اس کو ملتی ہے، اور اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، ثواب تو ملتا نہیں، نماز بھی قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے، سجدے سے آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 80 سال کا بوڑھا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، 80 سال کا بوڑھا نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آ نہیں رہا، تبلیغ والے آ گئے، بھائی پیر قبر میں لٹک گیا، داڑھی سفید ہو گئی، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ اچھا کل سے پڑھتے ہیں۔ ظہر سے جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے آیا اس کی بھینس مر گئی۔ بیٹوں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ ابا حضور نماز مت پڑھیے گا، آپ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گئے، بھینس مر گئی، دوسرے دن جائیں گے گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے، تو باپ نے چھوڑ دیا۔ جب دیکھا کہ بیٹا کھانا خرچہ میں کمی کر رہا ہے تو کہا کہ دیکھو کھانا خرچہ ڈھنگ سے دو ورنہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سارے بچے پیر پکڑ لیے گا، ابا حضور کھانا خرچہ مکمل دیں گے، نماز مت پڑھو ورنہ پورا گھر مر جائے۔ بڑھیا جلسہ سننے کے لیے آئی، جلسہ میں سنا کہ پیشاب کی چھینٹ سے بچو ورنہ عذاب آئے۔ اب جہاں بھی وہ بڑھیا جائے 2 کلو 5 کلو بالو باندھ کر کے لے جائے، پہلے بالو بچھائے اس پر پیشاب کیا۔ جب دوسرا سال جلسہ کا آیا تو کہا کہ چلو وہی مقرری بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جلسے میں، تم بھی جلسہ سن لو۔
तो बुढ़िया ने कहा कि एक बार गई थी 5 किलो बालू ढोना पड़ा, अगर इस बार जाऊंगी, अगर बालू का वजन बढ़ा दिया तो मैं तो सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगी, नहीं जाऊंगी जलसा सुनने के लिए। तकबीर तो अभी होती है मस्जिद की फजा में अनवर, तकबीर तो अभी होती है मस्जिद की फजा में अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म में अज़ारू है बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रही। मैं गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूँ, आप मस्जिद को आबाद कीजिए, अल्लाह आपको हर तरह से आबाद फरमाएगा। आप देखते हैं ये जो नदी है काट रही है, हर साल काट रही है, 1000 ताबीज दीजिए, 1000 दम कीजिए, इनको बुलाइए उनको बुलाइए, पूरी बस्ती को उजाड़ दिया, ईदगाह को भसा करके लेकर के चली गई। क्यों? इसलिए कि हमने जिसको आबाद करना था, मस्जिद की शरारत, दरिया की शरारत से बचना था, उस घर को हमने आबाद करना छोड़ दिया। आज मस्जिद को आबाद करने के लिए 100% आप खड़े हो जाइए, मैं गारंटी लेता हूं ये नदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए खड़े होंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक जलसा, एक बिस्मिल्लाह, एक पैगाम निकल चुका है, दूसरा पैगाम तेजी के साथ दे रहा हूं, आप लोग अदब के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपकी औलाद को कबूल फरमाए, आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। समझ जाइए अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाने जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं सुना रहा हूं, मर्द औरत दोनों का एक साथ पैगाम दे रहा हूं। आपको आधा इधर पैगाम दे रहा हूं, आधा उधर पैगाम दे रहा हूं, आप लोग दिल से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। लड़की सामने बैठी हुई है, लड़का मोमबत्ती में उंगली डालता है फिर हटाता है, उंगली डालता है फिर हटाता है, उंगली डालता है फिर हटाता है। लड़की करीब आकर के पूछती है कि भाई क्या मामला है? मोमबत्ती पर उंगली डालते हो फिर खींचते हो, उंगली डालते हो फिर खींचते हो, उंगली डालते हो फिर खींचते हो। कहा कि तुम लड़की हो, तन्हाई में आ गई हो, मेरे दिल में ख्याल आता है कि जल्दी से जिना करो। शैतान कहता है कि जिना कर लो, मौका नहीं मिलेगा। मैं उंगली को डाल करके देखता हूं, ये उंगली इस आग में तो जल नहीं पा रही है, पूरे जिस्म को जहन्नम में कैसे दाखिल करो। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 7 दरवाजे बंद हो गए। जुलेखा ने कहा कि यूसुफ आओ जिना करो, मुंह काला करो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाजा खुला हो। चेक करके आई, कहा कि नहीं सारे दरवाजे बंद। कहा नहीं एक दरवाजा खुला हो। दूसरी बार आई, तीसरी बार आकर के कहा सब दरवाजे बंद हैं, कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ। मुरीद से कहा पीर ने कि जाओ मुर्गी ज़बह करके लाओ ऐसी जगह से जहां कोई तुम्हें ना देखे। मुरीद मुर्गी लेकर के आया तो शेख ने कहा कि क्या बात है भाई, मुर्गी लेकर के गए थे ज़बह करने के लिए, मुर्गी को जिंदा लेकर के क्यों आए? कहा कि आपने शर्त लगा दी थी ऐसी जगह ज़बह करना जहां कोई ना देखे। दुनिया में मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां मुझे खुदा ना देखता। 3 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कीजिए, अल्लाह आपको फरिश्ता बना देगा, दुनिया में भी आगे कर देगा, दीन में भी आगे कर देगा। रात का सन्नाटा है, लड़का चुपके से आया, लड़की के पास आया तो लड़की ने पूछा कि क्यों आए? कहा कि जिना करने के लिए आए। कहा कि देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का बाहर देखता है तो कहता है सब सो रहे। कहा कि बात फिर देखो, फिर देख करके आया सब सो रहे। कहा फिर देखो, फिर देख करके आया सब सो रहे। तो लड़के ने कहा कि सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। तो लड़की ने कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो सो रहा है या जाग रहा है? अगर वो जाग रहा है मैं गुनाह नहीं कर सकती। बादशाह का बिस्तर है, फूल का बिस्तर है,
लड़की फूल बिछाती है, बादशाह फूल के बिस्तर पर सोता है। एक दिन ख्याल हुआ कि अभी बादशाह को आने में देर है, जरा फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए इसका कैसा मजा होता है। जैसे ही लड़की नौकरानी बिस्तर पर बादशाह के सोती है, फूल का बिस्तर, खुशबू से मुअत्तर बिस्तर, सोते ही आंख लग गई, गहरी नींद में खर्राटे लेने लगी। बादशाह जो दाखिल हुए तो देखा कि अच्छा इस बदतमीज लड़की की ये हिम्मत, मेरे बिस्तर पर सो गई। कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया। लड़की हंसने भी लगी, लड़की रोने भी लगी। अब बादशाह ने कहा कि तेरा रोना तो समझ में आता है कि मैंने तुम्हें कोड़ा मारा इसलिए तू रो रही है, लेकिन हंसती क्यों है? उस लड़की का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, हंसने की वजह यह है कि 2-4 घंटे में बिस्तर पर सोई हूं, आपने हमें कोड़े से बरसा दिया, आपने बचपन से 55 पूरी जवानी इस बिस्तर पर खत्म कर दी। खुदा रसूल से मतलब नहीं, अल्लाह तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आ गई। बादशाह के दिल पर चोट पड़ी, हुकूमत को छोड़ करके अल्लाह का वली हो गया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा बस बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बन जाना है अल्लाह के लिए, अल्लाह का बंदा, नफ्स की गुलामी से निकलना, अल्लाह की गुलामी में आना है। आज लगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं, तीसरा पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत से बात कर रहे हैं, 2 सहाबी सामने से गुजर रहे हैं। कभी नबी को देखते, कभी रास्ते को देखते, कभी नबी को देखते, कभी रास्ते को देखते। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा, थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए, जलसा पूरा आपका निकल जाएगा। जिनको पेशाब पखाने का तकाजा है जा सकते हैं, बाकी रुक जाइए, बिल्कुल जलसा ज्यादा देर तक का नहीं है, थोड़ी देर का जलसा आपका निकल जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, हमें भी पता नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं एक औरत से, 2 सहाबी सामने से गुजर रहे हैं। कभी नबी को देखते हैं, कभी रास्ते को देखते हैं, कभी नबी को देखते हैं, रास्ते को देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने दोनों को बुलाया, इधर आओ। जब वो दोनों करीब आ गए तो कहा कि मैं इनका शौहर हूं, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूं, अब जाओ जहां जाना। वो सहाबी दोनों मुंह पर हाथ रख करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके बारे में भी हमारा ख्याल गलत हो सकता है, कि तुम इंसान हो, आगे चलते तुम्हारे दिल में शैतान बात डालता कि नबी आखिर तन्हाई में किससे बात कर रहे हैं, तुम नबी पर शक करते, तुम्हारे ईमान खतरे में पड़ जाता। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आजान हो रही है, हजरत आयशा सामने आ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा, मनंती, तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा तू कौन अबू बकर की बेटी है? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे बात। बाद में आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर आपके यारे गार, आपने नहीं पहचाना। और अबू कहाफा, अबू बकर के वालिद, मेरे दादा, आपने नहीं पहचाना। कहा ए आयशा, जब आजान होती है मैं सिर्फ अल्लाह को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत आयशा ने कहा कि आप खतीजा की ज्यादा तारीफ क्यों करते हैं? बीवी तो आपकी सब है, लेकिन आप ज्यादा तारीफ एक बीवी की करते हैं, खतीजा की करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि खतीजा में 3 बात है। मुझे किसी बीवी से औलाद नहीं मिली,
खतीजा से औलाद मिली, इसलिए उस बीवी की तारीफ करता हूँ। दुनिया ने मुझे झुटलाया, खतीजा मुझ पर ईमान ले आई, इसलिए खतीजा की तारीफ करता हूँ। दुनिया ने मुझे महरूम किया, लेकिन खतीजा ने माल से मेरी मदद की, माला माल किया, इसलिए खतीजा की तारीफ करता हूँ। सहाबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कपड़ा उतारो, अपना वतन वापिस हो जाओ। सहाबा तैयार नहीं, पहले उम्रा करेंगे, उसके बाद कपड़ा उतारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, छोड़ दो, कपड़ा उतारो, अपने वतन वापिस हो जाओ। सहाबा तैयार नहीं। बीवी के पास आए, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए, कहा कि देखो मैं हुक्म करता हूँ सहाबा को कि चलो घर वापिस हो। कोई वापिस होने के लिए तैयार नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, एक चुटकी में मसला हल है, आप खुद घर वापिस हो जाइए, ये आपको देख करके चैन से नहीं बैठेंगे, आपके पीछे हो जाएंगे। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। बीवी हो तो ऐसी हो जो शौहर को मुश्किल से निकाल दो। हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल, आपका सानी मिलना हुआ है मुहाल आपका। हुस्न यूसुफ पे शैदा न होती कभी, देखती गर जुलेखा जमाल आपका। जिस्म जायक बयक सब महकने लगे, जिस्म जायक बयक सब महकने लगे। जिस घड़ी आ गया है ख्याल आपका, जिस घड़ी आ गया है ख्याल आपका। जुल्म सह कर ये मुमकिन नहीं, छोड़ दे दामने दिल कशाए बिलाल आपका। चल दिए छोड़ कर अर्ज़ बतहा बिलाल, शाक गुजरा जो हिजरो मलाल आपका। नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे, नात लिखने के सदक़े में अतहर मुझे। आ रहा है बराबर ख्याल आपका, आ रहा है बराबर ख्याल आपका। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा देखिए, आधे लोग बेदार हैं, आधे लोग अभी तक बेदार नहीं। जरा ध्यान रखिएगा, आपका आखिर तक इम्तिहान जारी रहेगा। दूसरा खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी के बारे में दूसरे नबी ने क्या कहा, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दोनों तरफ का पैगाम आप सुन रहे हैं एक वक्त में, औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। बिल्कुल जलसा आपका निकल रहा है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। हजरत दाऊद ने कहा कि जो आने वाला नबी है उनका नाम मोहम्मद होगा। हजरत इब्राहिम ने कहा कि वो नबी अरब का रहने वाला होगा। मुलाकी नबी ने कहा कि वो नबी कैसा होगा, साबुन की तरह होगा। जैसे साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है, उस नबी से दिल का कुफ्र साफ हो जाएगा। वो नबी कैसा होगा, लोहार की भाती की तरह होगा। जैसे भाती में लोहा जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। नबी की सोहबत में जो बैठेगा उसका दिल कुफ्र से, गुस्से से, कीने से पाक साफ हो जाएगा। अब मैं एक राज की बात बता रहा हूं। हमारे नबी की उम्र है 25 साल और हजरत खतीजा की उम्र है 40 साल। 40 साल की औरत ने 25 साल के जवान से निकाह क्यों किया, ये राज आपको बता दूं। हमारे नबी गरीब थे और खतीजा मालदार औरत थी। मालदार औरत ने गरीब से निकाह क्यों किया, ये राज आपको बता रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। खतीजा ने निकाह इसलिए किया था, यह आदमी सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। खतीजा ने इसलिए निकाह किया था, यह आदमी अमानत में खियानत नहीं करता, धोखा नहीं देता, किसी से धोखा नहीं खाता। हजरत खतीजा ने क्यों निकाह किया था कि उसके गुलाम ने आकर के बताया था कि इस आदमी को बादल साया करता है, इस आदमी को दरख्त की शाख झुक करके साया करती है, और उन्हें यकीन था कि ये आगे चल करके नबी होंगे। इस उम्मीद से निकाह किया था कि ये मामूली इंसान नहीं है, या आगे नबी बनने वाले हैं, इसलिए निकाह किया। तीसरी बात को याद रखिएगा,
बेटी के पास बाप आए, बाप मुसलमान नहीं है, बेटी मुसलमान और बेटी नबी की बीवी है। बेटी के पास बाप आया है बेटी को देखने के लिए, बाप बेटी को देखने के लिए आया है। बेटी मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है और बेटी नबी की बीवी है। बिस्तर लगा हुआ है नबी का, बाप बैठना चाहा, बेटी ने समेट दिया। तो अब बाप ने कहा कि इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, आप मुसलमान नहीं हैं और ये नबी का बिस्तर है, इस बिस्तर के लायक आप नहीं। तीसरी बात मिसाल आपके सामने ला रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल आपको जल्दी से ले जा रहा हूं। आपको जर्रा बराबर भी दिल में तंगी नहीं रखनी है कि हम बैठ गए फंस गए, बिल्कुल आपका जलसा निकल रहा। तीसरी मिसाल ला रहा, हजरत उमर आ गए, हाथ जोड़ लिया नबी के पास। अबुल हसन मुखिया के उम्मीदवार हैं, 1000 रुपए, 1000 ईंट का नकद 8000 रुपए दे दिया है। अल्लाह इनको कबूल करे, मस्जिद की इन्होंने खिदमत किया है, कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए इनको कबूल फरमाए। और एक शाहिद आलम साहब है, इन्होंने 100 रुपए दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, इनके मकसद को पूरा फरमाए। हजरत उमर आ गए, नबी के सामने हाथ जोड़ लिया कि गलती मेरी बेटी ने की है, आपने उसे तलाक दे दिया है, मैं माफी मांगता हूं, मेरी बेटी को दोबारा निकाह में रख लीजिए। आपकी बेटी निकल करके आ जाए, ससुराल से मैं कि आ जाए, आप बेटी को ले जाइए, ससुराल वाले से माफी मांग लीजिए, ये उमर की सुन्नत है। बेटी की गलती हुई, नबी ने तलाक दे दिया, बाप आ गए माफी मांगने के लिए, हजरत उमर ने माफी मांगी कि गलती मेरी बेटी ने की है, मैं माफी मांगता हूं। अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया, दोबारा निकाह में उमर की बेटी को ले लिया। तो उमर ने अपनी बेटी को पराबीत में बिठा करके कहा कि बेटी, एक बार गलती हुई, मैंने माफी मांगी, तुम्हें नबी ने माफ कर दिया, अगर आइंदा अपने शौहर को सताया, नबी को सताया और नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, तो बेटी जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैगम सलाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। आप लोग थक गए तो हाथ उठा दिए।